I'm sharing my screen. Please tell if it is visible. Yes. Is it clear for everyone? Yes. Okay. Okay, neo-Marxism. We just saw it as a one-liner. What neo-Marxism has to say here, let's see. The economic system creates a wealthy class of owners and poor class of workers. Is it right? We have a wealthy class of owners and poor class of workers. The workers, actually, they put their toil, but who is the ones who are benefited out of it? The wealthy class. Okay, Marxism, communism is all based on this one. And Antonio Gramsci, he is a founding father, but actually you can't just fix that he is the father of neo-Marxism. He is mentioned at certain areas that he is the father, but I just wanted you to know, if such questions were asked, you can go with Antonio Gramsci. And another person is Louis Althusser. You will study all these names in which theory? Marxism. Exactly. In Marxism, you will study about Karl Marx, Engels, Friedrich Engels, Louis Althusser, Antonio Gramsci, and all Terry Eagleton. All these people will come in Marxism when you study theory. Okay, incorporates elements from other intellectual traditions. This is what I was talking about. It's not only includes the point of Marxism, but also from other theories, other critical thinking. And the Frankfurt School has become one of the most important proponents of neo-Marxism. Okay, Frankfurt School, who was so much associated with Frankfurt School? The author we saw, who was so associated with this school before we saw? We previously saw. Theodor Adorno. Exactly. Theodor Adorno and Max Horkheimer. yes, they were so much associated with this Frankfurt School. So they are from which nationality? Germany. Okay, clear. Frankfurt School. Frankfurt School was a group of scholars. Actually, it must come as Frankfurt School contains a group of scholars known for developing critical theory and popularizing the dialectical method of learning by interrogating society's contradictions. See, Frankfurt School, what is the aim of that school is to interrogate society's contradictions. That is what you must know. Whatever the society couldn't offer to people who are finding it difficult to survive, these school propagated those materials and they wanted to light up the lives of working class. And இவங்களும் கிட்டத்தட்ட same kind of a theory as that of Marxism. And the thinking of Frankfurt School was heavily shaped by three historical events. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, three historical events shape பண்ணுது. The failure of working class revolution that Marx had predicted in Western Europe. Karl Marx tried everything in his arsenal in order to uplift the working class. Working class முன்னேற்றுறதுக்கு மார்க்ஸ் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாரு, பட் அது வந்து ஓரளவு அந்த ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் அதை மேம்படுத்துறதுக்காக உள்ளே வராங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நியோ மார்க்சிசம் வளர உதவுறது யாரு? Who helps in the growth of neo Marxism? Karl Marx, Althusser, Gramsci, இவங்க தான். பட் எந்த ஸ்கூல் ஹெல்ப் பண்ணுது? ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் தானே ஹெல்ப் பண்ணுது, நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் ஹெல்பிங் நியோ மார்க்சிசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் கேரிஸ் த ஐடியல்ஸ் ஆஃப் மார்க்சிசம். மார்க்சிஸ்ட் ஐடியல்ஸும் இங்கேயும் வருது. அதனால தான் இவங்க மார்க்ஸை பற்றியே பேசுகிறாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. த ரைஸ் ஆஃப் நாசிசம். ஜஸ்ட் மினிட் சம்மன். ஓகே, sorry. Okay, and also look at this particular thing. First விஷயம் வந்து failure of Marx, prediction of Marx, சரியா? ரெண்டாவது rise of Nazism, which means who has come to power?
in Germany? Hitler. Adolf Hitler. Hitler has come to power. The expansion of capitalism. Third important thing is the expansion of capitalism into a new mass form of production and consumption. அதாவது capitalism is growing. இப்போ சொல்லுங்க மூணு விஷயம் என்னலாம்? Failure of working class in Western Europe and rise of Nazism and expansion of capitalism. இந்த மூணு தான். கேபிட்டலிசம் வளர்ந்துருச்சு, மார்க்ஸ் சொன்னது நடக்கலை, நாசிசமும் வளருது. ஸோ இது மூணுமே தே ஆர் பர்டிகுலர் ரீசன்ஸ் வை ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் வாஸ் ஃபார்ம்ட். அப்புறம் இட் வாஸ் ஒரிஜினலி லொக்கேட்டட் அட் த இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சோஷியல் ரிசர்ச் அண்ட் அட்டாச்டு இன்ஸ்டிடியூட் அட் தி கதே யூனிவர்சிட்டி இன் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஜெர்மனி. எங்கே இருக்குது? எந்த யூனிவர்சிட்டி? கதே யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, இது அமெரிக்காவில் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்துச்சு அங்கே ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம்? ஞாபகம் இருக்கா? ஆக்ஸ்போர்ட். இல்லை, அங்கே ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆன் த பிரிமிசஸ் ஆஃப் கொலம்பியா. ஞாபகம் இருக்கா? யூஎஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் வரும். அண்ட் த இன்ஸ்டிடியூட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் 1923 thanks to a donation by Felix Weil with the aim of developing Marxist studies in Germany. அப்போ ஜெர்மனியில் எப்படி வளர ஆரம்பிக்குது மார்க்சிசம்? ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் இன் கதே யூனிவர்சிட்டி. அப்போ இவங்க தான் மார்க்சிசமை ஜெர்மனியில் ஸ்ப்ரெட் பண்ண குரூப். ஓகேவா? so far clear? shall I move on? Yes sir. Okay. Frankfurt continues, and the Frankfurt School scholars are known for their brand of culturally focused neo-Marxist theory. Okay, இது நம்ம பார்த்துட்டோம். Max Horkheimer took over as director in 1930. What was his work? Max Horkheimer? டக்குன்னு வரணும். What was his work? Dialectic of enlightenment. வரணும். ஓகேங்களா? மேக்ஸ் ஹார்க்கிமரோட ஒர்க் Dialectic of Enlightenment, co-written with தியோடர் அடோர்னோ. மறக்கவே கூடாது, சரிங்களா? அப்புறமா 1930 இவர் டைரக்டர் ஆஃப் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூலுக்கு நியமிக்கப்படுறாரு. அண்ட் ஜேர்னல் ஃபார் சோஷியல் ரிசர்ச், இதுதான் இவங்களோட அஃபீஷியல் ஜேர்னல். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூலோட அஃபீஷியல் ஜேர்னல் ஃபார் சோஷியல் ரிசர்ச். Forced to leave Germany after Adolf Hitler's accession to power in 1933, and many found refuge in United States Columbia University. Some Frankfurt School members were Max Horkheimer German. அவரோட இன்னொரு எஸ்ஸே இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் தியரி. ஓகே, வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த எஸ்ஸே பை மேக்ஸ் ஹார்க்ஹைமர்? ஓகேவா? மறக்காதீங்க, இதை மாதிரி நிறைய ரிலேட்டிவாக நிறையா வரும், அதனால தான் இப்போவே கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, அண்ட் அடுத்த ஆள் யார்? ஹெர்பர்ட் மார்க்யூஸ். ஹி இஸ் அ ஜெர்மன் அமெரிக்கன். இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜெர்மன் அமெரிக்கன், வாட் இஸ் த மீனிங்? ஜெர்மனில் பிறந்த அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆயிருக்கு. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் இவரோட விஷயம் என்னென்னா, ஒன் டைமென்ஷனல் மேன் ஸ்டடீஸ் இன் த ஐடியாலஜி ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டி. இது அவரோட ஒர்க். சாரி, ஐ டென்ட் புட் இட் இன் இட்டாலிக்ஸ். ஒன் டைமென்ஷனல் மேன் வந்து யாரோட ஒர்க்கு? ஹெர்பர்ட் மார்க்யூஸ். ஓகேவா? அண்ட் Marcuse argued that the modern affluent society represses even those who are successful within it. ஓகேவா? இப்போ உள்ள மாடர்ன் சொசைட்டி இட் ரிப்ரெசஸ் ஈவன் தோஸ் ஹூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களுக்குமே அது ஒரு ஆபத்து தான். ஸோ ஹெர்பர்ட் மார்க்யூஸ் ஒன் டைமென்ஷனல் மேன் எழுதியிருக்காரு. ஹீ இஸ் ஜெர்மன் ஹூ வென்ட் டு அமெரிக்கா. அடுத்தது ஃப்ரெட்ரிக் பொலாக். ஹீ இஸ் எ ஜெர்மன் சோஷியல் சயின்டிஸ்ட். யாருன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்கண்ணே, இவங்கெல்லாம் இந்த ஸ்கூல் குரூப். ஸோ இந்த மாதிரி பல ஸ்கூல்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி குரூப்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃப்ரெட்ரிக் பொலாக் ஜெர்மன் சோஷியல் சயின்டிஸ்ட். எரிக் ஃப்ராம் ஜெர்மன் சைக்காலஜிஸ்ட். எல்லாமே ஜெர்மன். பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்களா? ஒருத்தர் சோஷியல் சயின்டிஸ்ட்டு, ஒருத்தர் வந்து ரைட்டரு, இன்னொருத்தர் சைக்காலஜிஸ்ட்டு, இன்னொருத்தர் ஜூரிஸ்ட்டு. ஓட்டோ கிர்ஷ்ஹீமா, இவர் வந்து ஜெர்மன் ஜூரிஸ்ட். அண்ட் இவரோட ஒரு முக்கியமான இருக்குது, ஓட்டோவோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கேட்ச் ஆல் பார்ட்டி. ஜூரிஸ்ட்னா என்னது? ஓட்டோ கர்ச்மரோட ஜூரிஸ்ட், அவர் வந்து ஒரு ஜூரிஸ்ட்னு அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் ஜூரிஸ்ட்? ஹூ இஸ் அ ஜூரிஸ்ட்? எஸ், சேம். ஓகேவா? கேட்ச் ஆல் பார்ட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இட் இஸ்
எல்லாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட மோட்டிவ். அதனால தான் இந்த கேட்ச் ஆல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறாரு. எரிக் ஃப்ரோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் எரிக் ஃப்ரோம் வந்து வாட் தியரி ஹி ப்ரொபவுண்ட்ஸ்? தியரி ஆஃப் personality. Just follow me, அது மட்டும் போதும். ஃப்ரான்ஸ் லெப்பல்ட் நியூமேன், ஜெர்மன் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட். ஃப்ரான்ஸ் லெப்பல்ட் நியூமேன். சரியா? அடுத்து வால்டர் பெஞ்சமின். இவர் கொஞ்சம் முக்கியமான ரைட்டர், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணே. ஜெர்மன் ஜூயிஷ் ஃபிலாசபர். சில நேரம் ஜூயிஷ் ஃபிலாசபர்ஸ் யார் இதில் கிடையாதுன்னு கேட்கவும் சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் ஐ ஹவ் சீன். ஸோ ஜெர்மன் ஜூயிஷ் ஃபிலாசபர். அமாங் பெஞ்சமின்ஸ் பெஸ்ட் நோன் ஒர்க்ஸ் ஆர் தி எஸ்ஏஸ். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸை மட்டும் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இன் த ஏஜ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஐ ஹவ் ரெட் திஸ் ஒர்க். இட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் எஸ்ஏ. ஓகேவா? 1935 எழுதியிருப்பார் பெஞ்சமின். தீசிஸ் ஆன் த ஃபிலாசபி ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி 1940. ஹிஸ் மேஜர் ஒர்க் அஸ் அ லிட்டரரி கிரிட்டிக் இன்க்ளூடட் எஸ்ஏஸ் ஆன், எத்தனை பேர் மேலே எஸ்ஏ எழுதியிருக்கார் பாருங்க. பாட்லேர், கத்தே, கஃப்கா, கிராஸ், லெஸ்கவ், ப்ரவுஸ்ட், வால்சர் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் தியரி. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர் செஞ்சுருக்காரு. ஓகேவா? நிறைய எஸ்ஏஸ் நிறைய பேரை பற்றி எழுதியிருக்காரு. ஸோ ஓகே, இப்போ வரிசையாக ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். எத்தனை ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில்? ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ரைட்டர் யார் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூலில்? 2. ஓகே. செகண்ட் மேக்ஸ் ஹாக்கிமர். இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் ஹெர்பர்ட் மார்க்யூஸ். அப்புறம் ஃபோர்த் ஒன் ஃப்ரெட்ரிக் பொல்லாக். ஃபிஃப்த் ஒன் எரிக் ஃப்ராம். ஓகேவா? அடுத்து ஓட்டோ கெஷ்மர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரான்ஸ் லெப்போல்ட் நியூமேன். அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வால்டர் பெஞ்சமின். இவங்களெல்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும், இவங்கெல்லாம் இதோட மெம்பர்ஸ். நான் எல்லாரையும் பாருங்க ஜெர்மன். இதில் வந்து அமெரிக்கன் யாரு? ஜெர்மன் அமெரிக்கன். Who is the Jewish philosopher? Walter Benjamin. ஓகேவா? தியரி ஆஃப் பர்சனாலிட்டி எரிக் ஃப்ரம். அந்த ஃப்ரம்ங்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தியரி ஆஃப் பர்சனாலிட்டின்னு. ஓகேங்களா? அண்ட் ஆல்சோ இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இதுதான், பிகாஸ் இதுதான் மேஜர் ப்ரொப்போனன்ஸ் இவங்கெல்லாம். ஸோ அவங்கள மட்டும் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ரைட்டர் லூயி ஆல்தூசர். இவர் எந்த இதை சேர்ந்தவர், எந்த தியரியில் வருவார்? நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம். மார்க்சிசம், ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஓகே, that is how we can put it. Okay, structuralist Marxism. Okay, sorry. Oh my god, just about. Okay, sorry. Oh my god, I hope the password should be visible. Okay, I'm sorry for this. Okay, Frankfurt School we have ended finally. And Louis Althusser, he comes in Marxism and structuralism, as she says. And major, he could be considered as a major Marxist theorist. சரிங்களா? And Althusser was a Marxist philosopher and theorist of French Communist Party. இவர் எந்த நாட்டுக்காரரு Althusser? Yes, French. He is a French. ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. லூயி ஆல்தூசர் இஸ் a French who is associated with the attempt to produce a structuralist Marxism. இதுதான் இவரோட ஐடியா. என்ன பண்ணாருன்னா ஸ்ட்ரக்சரலிசத்தையும் மார்க்சிசத்தையும் மிங்கிள் பண்ணதான் இவரோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக பார்க்கப்படுது. who mixed structuralism and Marxism and கேட்டாங்கன்னா who will be the answer? மறக்கவே கூடாது. சரிங்களா? இன் பர்டிகுலர் he rejected what he saw as humanism inherent in the early work of Marx. அதாவது இவர் மார்க்ஸை எதிர்த்து போறாரு. நீங்கள் ஏற்கனவே கவனிச்சிருப்பீங்க, மார்க்ஸோட ஃபெயிலியர்னால தான் எந்த ஸ்கூல் உருவாச்சு? ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல்லாம் உருவானதுக்கான ரீசன், ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆஃப் மார்க்சிசம். புரியுதுங்களா? அப்போ இவரும் என்ன செய்கிறாரு? மார்க்ஸுக்கு எதிராக தான் போகிறாரு. மார்க்ஸுக்கு எதிராக எப்படி போகிறாருன்னா, தேர் இஸ் சம்திங் ப்ராப்ளமேட்டிக்.
அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஒர்க் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் வாட் ஹீ அண்டர்ஸ்டுட் டு பி த சயின்டிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் ஆஃப் த லேட்டர் தாஸ் கேபிட்டல். தாஸ் கேபிட்டல் யாரோட ஒர்க்? கால் மார்க்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணே. அப்போ அதை படித்து தான் இவர் வந்து இதுக்கு எதிராக போகிறாரு. ஹிஸ் சென்ட்ரல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வித் இன் கல்ச்சர் ஸ்டடீஸ் வாஸ் ஆர்குமெண்ட் தட் சோஷியல் ஃபார்மேஷன் வாஸ் கான்ஸ்டிடியூட் பை த காம்ப்ளெக்ஸ் ஓவர் டிட்டர்மின்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆட்டோனமஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். அதாவது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம், மெயினாக இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னென்னா, there is a over determined relationship between different levels of practice. நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்கிறோமா, இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா, நம்ம பல விஷயங்கள் செய்வோம். we used to get into many things, many relationships கூட இருக்கலாம். with ஃப்ரெண்ட்ஸே எடுத்துக்கோமே, there will be many waves of relationship. அது எல்லாமே இட் இஸ் டிட்டர்மின்ட் பட் ஸ்டில் ஓவர் டிட்டர்மின்ட். எப்படி செய்வோம் தெரியுமா, என் நண்பன் இல்லாட்டி நான் செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இட்ஸ் அன் ஓவர் டிட்டர்மின்ட் ரிலேஷன்ஷிப். வி ஆர் ஈவன் கோயிங் டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லீவிங் அவர் செல்ஃப் ஃபார் தெம். அப்போது தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வி பிலீவ். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கும், சினிமாவிலேருந்து வந்திருக்கும். இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் லூயி ஆல்தூசர் ஹீஸ் ஆர்குயிங். ஓகே, அண்ட் எஸ்பெஷலி டியூரிங் த லேட் 1960s and 1970s his star has now waned because of his complexity of his writing and the dogmatism. இவரையும் கொஞ்சம் அப்படியே போட்டு பார்க்குறாங்க, ஏன்னா இவர் காம்ப்ளெக்ஸாக எழுதுறாரு அப்படி இப்படின்னு. அண்ட் இவரோட அசோசியேட் கான்செப்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வாசிங்க பார்க்கலாம். Please read it out. Ideological state apparatus. Okay. Next. Ideology. Okay. Ideology. Post-humanism. Okay. Social formation. வெரி குட். எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? அப்போ தான் ஞாபகம் இருக்கும். இன்னொரு லூயி ஆல்தூசர்னாலே உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் அப்பேரட்டஸ் ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும். வாட் இஸ் அன் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் அப்பேரட்டஸ்? டு எனிபடி நோ? எஸ். ஐடியாலஜி மூலமா நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயங்களை துணிக்கிறாங்க. அதான் ஐடியாலஜி ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்டஸ். ஐடியாலஜி மூலமா ஒரு ஐடியாலஜி கிரியேட் பண்ணி ஒரு நம்ம மைண்ட்ல அதை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இதை யார் பண்றா? who is doing this? Government. Okay. Capitalist. Okay. Capitalist. Yes. Then who all? நீங்க. myself. நான் என்னையா பண்ண உங்களுக்கு? ஓகே, ரைட். இந்த லூயி ஆல்தூசர் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கற ஐடியாஸை கொண்டு வரீங்களா சகோ? அத சொன்னேன். ஓ, தட்ஸ் how. பட் it is said already, right? ரைட். ஐ எம் இன்ஸ்டிடியூஷனலைசிங். இது வந்து யார் மெயினாக கொண்டு வரா அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஐடியாலஜிக்கலாக நமக்கு யாராவது கொண்டு வராங்கன்னா ஹூ இட் ஷுட் பி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி எஸ் பவர் பிளேஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை கிரியேட் பண்ணுறது. ஓ, பவர் பிளேஸ். ஓகே, இதை யாரெல்லாம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, ஸ்கூல், church, which means it includes everything, and school, church, அப்புறம் இந்த மாதிரியான நம்ம எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோமோ அது எல்லாமே. ஓகேவா? those all help in ideology formation. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் அப்பேரட்டஸ்னால், நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்பாட்டியும் நமக்கு வந்து அதை திணிப்பாங்க somehow. அதை நம்ம படித்தே ஆகணுங்கிற கட்டாயம் வருது இல்லை, ஸ்கூலுக்கு போய் சிலபஸை மாற்றுக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த மாதிரி தான். ஓகேவா? ஸோ ஒர்க்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் யார்? இவர் யாரை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு எதிர்த்தாரு? மார்க்ஸோட தாஸ் கேபிட்டலை பார்த்து தான் இவர் எதிர்க்கவே செய்கிறாரு லூயி ஆல்தூசர். அவரோட ஒர்க் என்னதெல்லாம்? ஃபார் மார்க்ஸ். இட் இஸ் த ஃபவுண்டிங் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சுரல் மார்க்சிசம். ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் மார்க்சிசம்னாலே ஸ்ட்ரக்சரலிசமும் மார்க்சிசமும் மிங்கிள் ஆனாலே அது யார் பேர் தான் வரும்? லூயி ஆல்தூசர். ஸோ அது எந்த இதுலேருந்து அதற்கு ஐடியா வந்திருக்கு? ஃபார் மார்க்ஸ்லேருந்து. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபார் மார்க்ஸ் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் லூயி ஆல்தூசர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீடிங் கேபிட்டல். அதை அப்படியே திருப்பி போடுறாரு. ரீடிங் கேபிட்டல், சீக்கிங் டு கிளீன்ஸ் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஆல் த ஹெகிலியன் இம்பியூரிட்டிஸ் அண்ட் ரீகாஸ்ட் இஸ் தாட் டு ரிகரஸ்லி சயின்டிஃபிக் பேசிஸ். அதாவது அவர் சும்மா வாய் வார்த்தமாக சொன்ன அந்த தியரிஸ் எல்லாத்தையுமே ஹீ இஸ் சேஞ்சிங் இட் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் பேசிஸ். ஹீ இஸ் சேஞ்சிங் த லெவல் ஆஃப் மார்க்ஸ். அது எதில் பண்ணியிருக்காரு? ரீடிங் கேபிட்டல். அண்ட் ஐடியாலஜி அண்ட் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் அப்பேரட்டஸ் இஸ் அ ஒர்க் பப்ளிஷ்ட் இன் த இயர். ரொம்ப முக்கியம் இது. பப்ளிஷ்ட் இன் த இயர் 1970. மறக்காதீங்க என்ன, 1970 இட் இஸ் பப்ளிஷ்ட். அண்ட் ஐடியாலஜிக்கல், அது ஐடியாலஜிக்கல் சரியா? ஸ்டேட் apparatus, a term developed by Marxist theorist Louis Althusser. Yes,
to developed by Marxist theorist Louis Althusser to denote institutions such as education, churches, family included, media, trade union, law, which were formerly outside state control but which served to transmit the values of the state, to interpolate those individuals. ஒன்றும் கிடையாது. இதில் என்ன புரியுது? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஸ்டேட்டோட ஐடியாலஜி என்ன ஆஸ் பர் மேம்சஸ், அவங்களோட அந்த கேபிட்டல் அந்த அந்த ஹைரார்கியோட ஐடியா என்ன, அதை இதன் மூலமா நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்குது. வெரி குட். அதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஐடியால நமக்கு இது வழியாலாம் நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் கொடுங்க. அதாவது இதெல்லாம் டைரக்ட் கண்ட்ரோலா? இல்ல இன்டைரக்டா கண்ட்ரோல். நமக்கே தெரியாது ஐடியாலஜி கிரியேட் பண்றது, நமக்கே தெரியாம. தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் சீக்கிங் கண்ட்ரோல். அண்ட் இது எதுவுமே நமக்கு புரிஞ்சு நடக்காது. இது புரிஞ்சு நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன apparatus? ரெப்ரசிவ் ஸ்டேட் apparatus. அவ்வளவுதான். ரெப்ரசிவ் ஸ்டேட் apparatusனா அந்த போலீஸ் மாஸ்க்கு நிக்கிறதெல்லாம் வந்து பிடிக்க நிக்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் ரெப்ரசிவ் ஸ்டேட் apparatus. பார்த்த உடனே பதறமா, தட் இஸ் ரெப்ரசிவ் ஸ்டேட் apparatus. அதாவது நம்ம பார்த்த உடனே பயம் வரும், தெரியும், அது ஓப்பனாக தெரிஞ்சிருது. இது தெரிய மாட்டேங்குது ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் apparatus. அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐடியாலஜி அண்ட் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் apparatus இஸ் a work by Althusser. Okay, who mixed structuralism and Marxism? மறக்காதீங்கன்னு. அண்ட் ஃபார் மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க். இதில் 2 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் இருக்குது. ஃபார் மார்க்ஸும் சரி, ஐடியாலஜி அண்ட் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் apparatusம் சரி. நான் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறேன்னா அதோட இயர் ரொம்ப முக்கியம்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதில் கடைசியில் ஒரு வேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, டு இன்டர்பெல்லேட் தோஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ். வாட் யூ மீன் பை இன்டர்பெல்லேஷன்? சூப்பர் வேர்டு இது, முக்கியமான வேர்டு இன் கல்ச்சர் ஸ்டடீஸ். இன்டர்பெல்லேஷன், டர்னிங் டவுன், நாட் ஸோ. பட் எப்படின்னா ஆதரிக்கிற மாதிரி ஆதரிப்பாங்க, ஐரானிக்கலாக இருக்கும். எப்படின்னா நீ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஒரு வாய் வார்த்தமாக சொல்கிறோம் தெரியுமா. தட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் பட் டு மேக் ஐரானிக்கல் ஸ்கெட்ச். சில நேரம் ஐரானிக்கலாக சொல்லணுங்கிறக்காண்டியே சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்டர்பெல்லேஷன், விச் மீன்ஸ் ஒருத்தரை புகழ்ந்து அவங்களோட ஐடியாலஜியை திணிக்கிறது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மீடியா வந்து என்ன செய்யும்னா, இதை வாங்கு உனக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி தானே திணிக்கிறாங்க. அண்ட் வி பர்ச்சேஸ் இட் அண்ட் டூ இட். அப்போனா இது இன்டர்பெல்லேஷன், உங்களை நாசை காட்டி அப்படி கொண்டுடுறது, வேற ஒன்றும் இல்லை. திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டர்பெல்லேஷன். தட் இஸ் அ பிட் ஆஃப் exaggeration that has been forced into individuals. Clear? Exaggeration that is forced into individuals through very pleasant talks or pleasant ideas. அடுத்து இவங்களை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஓகேவா, ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 1954 to present she is still alive and Eng's pioneering work of way of the way. ஒரே ஒரு டவுட் கேட்டுக்கலாமா? சொல்லுங்க. மார்க்சிசத்தை ஏன் ஆல்தூசர் அதாவது மார்க்சிசத்துக்கு அகைன்ஸ்டா ஏன் அவரு என்ன விஷயங்கள் சொல்ல வந்தாரு, அது எனக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். வெரி குட் கொஸ்டின். ஆக்சுவலி மார்க்சிசம்ல பிரச்சனை ஏன் அப்படின்னா, ஏன் நியோ மார்க்சிசம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, மார்க்சிசம் வந்து ஒரு அவுட்டேட்டட் கான்செப்டாக கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. த ரீசன் வை இட் பிகேம் அவுட்டேட்டட் இஸ் இட் வாஸ் clung to Marx. Whatever Marx said was alone considered as opinions. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, he was strictly against the upper class and he was thoroughly towards the working class. அது ஒர்க் ஆகலை. நியோ மார்க்சிஸ்டாக தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இவரை சேர்த்து ஆல்தூசரை சேர்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட் வாஸ் நாட் ப்ரூவ்டு. இப்படி ஒருத்தரை எதிர்க்கக்கூடாது, வி நீட் ஈக்குவாலிட்டி. ஆனால் என்ன செய்யணும்னா, அவங்களே யூஸ் பண்ணி நம்ம வளரணும், அவங்க மூலமாகவே நம்ம வளர்ந்துருவோம். பட் நம்ம டாமினேட்டிங் ஃபிகராக இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாதுங்கிறது தான் நியோ மார்க்சிஸ்ட். அப்போ இவரும் என்ன செய்கிறாரு, மார்க்சிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அவுட்டேட்டடாக இருக்குது, அவர் சும்மா லெஃப்ட்னு பேசிட்டு அவர் சைடே அவர் டாமினேட் பண்ணி கொண்டு போகிறாருங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு அவங்களுக்கு இருக்குது. அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷனில் தான் நமக்கு நியோ மார்க்சிசம், ஆல்தூசர்லாம் அவங்கள ஸ்டடி பண்ணி எதிர்க்கிறாங்க. ஓகேவா, இதுதான் பேசிக். பட் அந்த ஐடியல்ஸை ரீட்டைன் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸை முன்னேற்றணுங்கிற ஐடியல்ஸ்லாம் அதே தான். புவர் பீப்புளுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணுங்களெல்லாம் அதே தான். பட் அந்த அப்பர் கிளாஸை தான் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக் வந்து நம்ம அவங்க இது பண்ண, தே ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி அகெயின்ஸ்ட். புரியுதுங்களா? ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ. ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம எதையும் வாங்க வேணாம், அவங்களோட சேர்ந்தே நம்ம செஞ்சுட்டு நம்மளோட இதை ரைட்ஸை வாங்குவோம்னு சொல்றாங்க. இப்போ மார்க்ஸ் இருந்தாருன்னு வைங்களேன், சைக்கோ அனாலிசிஸ் உள்ள வர்றதை அவர் விரும்ப மாட்டாரு. நான் மார்க்சிசம் மட்டும்தான், நான் கம்யூனிஸ்ட், தட்ஸ் இட்.
பட் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா வா சைக்காலஜிஸ்ட் வா ஸ்ட்ரக்சரலிசம் வா, அதான் ஸ்ட்ரக்சரலிசமே இதையும் ஒன்று சேர்க்குறாருல, அப்போ இங்கேயே அவர் நியோ மார்க்சிஸ்டாக மாறிட்டாரு. புரியுதுங்களா? ரெண்டு விஷயத்த ஒன்று சேர்த்தாலே அவங்க நியோ மார்க்சிஸ்ட் தானே. மார்க்சிசம் கூட வேற ஒன்று சேர்த்தா இதுதானே நியோ மார்க்சிசமோட டெஃபினிஷனே, வி எம்ப்ரேஸ் ஆல். ஸோ அதனால வந்து லூயி அல்தூசர் when he embraces structuralism he directly comes into terms with other theories which means he has become a neo Marxist. அவ்வளவுதான். It's very simple. ஓகேங்களா? Thank you for the question. Yes, Ang's pioneering work was pioneering study of the way an audience reach television. ஆடியன்ஸ் எப்படி வந்து டெலிவிஷனை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத வாட்சிங் டாலர்ஸ், இது வந்து ஒரு சோப் ஒபேரா. ஆக்சுவலி சோப் ஒபேரானா என்னது? சோப் ஒபேரா நிறைய பேர் பார்ப்பீங்களே, சொல்லுங்க. சீரியல். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, சீரியல்ஸ் தான் சோப் ஒபேராஸ். அது வந்து நீங்கள் ஃபாரின்ஸில் அப்படி ஒரு டேர்ம்ஸ் மாதிரி நம்ம ஊர்லேயே இருக்குது, பட் அதை அப்படி சொல்ல மாட்டோம், அவ்வளோதான். வாட்சிங் டேலஸ்னா, டேலஸ் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலி. ஏன்னோ அதை பார்க்கும்போது இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஆடியன்ஸோட விஷனை இவங்க கேப்சர் பண்ணுறாங்க. இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் 1985 and the melodramatic imagination and became one of the cornerstones of active audience stream within culture studies. active audience na என்ன term? இதில் உங்களுக்கு படிச்சிடலாம், நீங்களே சொல்லிடலாம். how audience react. எக்ஸாக்ட்லி, ரியாக்ட் எப்படி பண்ணுறோங்கிறது தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? இவங்க எந்த ஊருக்காரங்க? இந்தோனேஷியன். அப்போனா இவங்க என்ன சொல்லுவோம்? இந்தோனேஷியன் அமெரிக்கன். Her central argument is that Dallas viewers are actively involved in the production of a range of responses that are not reducible to the structure of the text. வெறும் டெக்ஸ்ட்டை வச்சு மட்டும் அவங்களோட ரியாக்ஷனை சொல்ல முடியாது. தேர் நீட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி. அதனால தான் அவங்க வாட்சிங் டேலஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இவங்க ஹூ இஸ் த ஆத்தர்? இந்தோனேஷியன் ஆத்தர். நேம் என்னது? ஓகே ஃபைன். வாட் இஸ் ஹர் ஒர்க்? ஓகே, மறந்துடாதீங்க என்ன. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாதுனாலும் இவங்களை நீங்கள் சாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தான் வந்துட்டார் மெயின் பர்சன், மிக்கேல் பக்தின். அதை தலையில் எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? மிக்கேல் பக்தின். பக்தின் வாஸ் பார்ன் இன் ரஷ்யா. ஓகேவா? மறந்துடாதீங்க. ஹி வாஸ் அ ரஷ்யன், ஹீ இஸ் அ ரஷ்யன். அண்ட் நான் வந்து இது ஆக்சுவலி பக்தின்னாலே ரஷ்யா, பக்தின் ரஷ்யா, நான் சின்ன படித்து காட் இட் ரிமெம்பர் லைக் திஸ், பக்தின் ரஷ்யா அப்படின்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ பிகாஸ் இவர் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்கிரஸ் ஆவார். ஹி ஸ்டடிட் அட் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஒர்க்ட் அஸ் அ ப்ரொஃபஸர் இன் த ஸ்மால் டவுன் ஆஃப் சரான்ஸ்க் ஆஃப்டர் ஸ்பெண்டிங் அ சிக்னிஃபிகண்ட் பீரியட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் இன் எக்ஸைல் இன் கசகஸ்தான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஹி வாஸ் இன் எக்ஸைல் இன் கசகஸ்தான். மறந்துடாதீங்கன்னு. மிக்கேல் பக்தின். அண்ட் மச் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க் எமினேட்டட் ஃப்ரம் அ குரூப் ஆஃப் திங்கர்ஸ் நோன் அஸ் த பக்தின் சர்க்கிள். ஒன்றும் கிடையாது, எந்த ரைட்டராக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சர்க்கிள், அதாவது அவங்களோட அட்மைரர்ஸ் எல்லோரும் இருக்காங்கல்ல, அவங்களெலாம் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது. இப்போ எப்படி தளபதின்னு சுற்றுறாங்களோ இந்த சேம் வே பக்தின்னு சுற்றின குரூப் இது. அவங்கள பற்றின ஸ்டடீஸ் பண்ணுவாங்க. அடிசன் சர்க்கிள் இருந்திருக்கு, ஸ்டீல் சர்க்கிள், ஜான்சன் சர்க்கிள், இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஷேக்ஸ்பியரியன் சர்க்கிள், இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் சர்க்கிள் இருந்திருக்கு. இந்த மாதிரி அவங்க அட்மைரர்ஸ், வேறு எதுவும் நீங்கள் நினைக்க வேணாம், சரிங்களா? அண்ட் இன்டீட் சம் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க் இஸ் தாட் டு ஹேவ் பப்ளிஷ்ட் அண்டர் அதர் நேம்ஸ். மோஸ்ட் நோட்டபிளி இவரோட இன்னொரு நேமில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. என்ன நேம்? ஓலோசினோவ். எப்படி சொல்லன்னு தெரியலையே, ஓலோசினோவான்னு தெரியல, but it is published in this name. Bakhtin was critical of formalism. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, critical of formalism. Formalism as another theory. யாராவது தொட்டு விட முடியுமா? ஜஸ்ட் ஒன் லைன் மாதிரி சொல்லுங்க போதும், ரொம்ப வேண்டாம். ஃபார்மலிசம் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி நம்மளோட அந்த கிரிட்டிசமா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அனலைஸா இருக்கட்டும், டெக்ஸ்டோட ஃபார்ம் மட்டுமே பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் இதை நம்ம உள்ள வைக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுதான் ஃபார்மலிசம். ஓகே, இதுல என்ன ஜானர் யூஸ் பண்ணுவாங்க? ரீடிங் பிட்வீன் தி லைன்ஸ். எஸ், ரீடிங் பிட்வீன் தி லைன்ஸ். அதான் அந்த ஃபார்ம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது, அந்த டெக்ஸ்டோட ஃபார்ம் தான் இம்பார்ட்டன்ட், அதான் ஃபார்மலிசம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஹி வாஸ் கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் ஃபார்மலிசம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிரிட்டிக்கல்னா ஹி வாஸ், அப்ப ஃபார்மலிசத்தை கிரிட்டிக் பண்றாங்க. ஃபார்மலிசம் ஓகே, ஃபார்மலிசம் மட்டும் பேஸ் பண்ணி இருக்க கூடாது, நம்ம அதரையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. எஸ், கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் ஃபார்மலிசம்னா ஹி இஸ் அகெயின்ஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஃபார்னு சொல்ல முடியாது. ஹி ஸ்டடீஸ் ஃபார்மலிசம்.
ஏதோ ரீசனுக்காக. And instead conceives of language as a diverse living action-oriented phenomena where meaning arises out of a dialogic relation between speakers and interlocutors. அதாவது மொத்தத்தில் மீனிங் எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாருன்னா த்ரூ டயலாக்ஸ். ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் உள்ள டயலாக்ஸ் மூலமாக we can bring out. அது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். Heteroglossia is Bakhtin's term for multi-voiced workings of language and culture. Heteroglossia is the term of Bakhtin. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, heteroglossia Bakhtin. சரிங்களா? இஸ் Bakhtin's term. அதோட மீனிங் என்னது? multi-voiced. What do you mean by multi-voiced? Heteroglossia multi-voiced னா என்ன அர்த்தம்? Overlapping in the sense how do voices overlap? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கெஸ் இருக்கா? ஒரு ஒர்க்கில் எப்படி மல்டிவாய்ஸ்டாக இருக்கும்? லேயர் ஆஃப் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. எஸ். ஸோ லைக் தட் அப்படி ஏதாச்சும் இந்த நம்ம டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ரொம்ப நம்ம so many narratives. That is a good idea. நிறைய narratives இருக்கும். And எவ்ரி மேன் இன் இஸ் ஹியூமர் அந்த ஒர்க் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுலேயும் நிறைய வாய்ஸஸ் இருக்கும். அது மாதிரி இதுக்கும் சொல்லலாம். சிக்னிஃபைடாக சில மல்டி வாய்ஸ்டு இருக்கும், பல வாய்ஸஸ் அதில் தென்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும், பட் அது அவங்களோட லைஃபாக இருக்காது, வேற ஒருத்தர் லைஃபாக இருக்கும். அப்படி சொன்னாலும் அது ஹெட்ரோகிளாஸ்னு சொல்லலாம். பல வாய்ஸஸ் இன் அ சிங்கிள் டெக்ஸ்ட். ஃபார் Bakhtin the Renaissance carnivalesque. What do you mean by a carnival? போயிருக்கீங்களா? A group of people comes together for a celebration something. எக்ஸாக்ட்லி. அதாவது நம்ம ஊர் இதில் சொட்டாம்சம் சொல்லணும்னா சந்தை மாதிரி தான். பட் ஆனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கே போய் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். இதில் வந்து ஜஸ்ட் பர்ச்சேசிங் மட்டும் போகிறோம்ல, அங்கே வந்து வி மீட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் வி செலிப்ரேட். சரிங்களா? இது வந்து நம்ம ஊரில் டீசெண்டாக நடக்கும். ஃபாரின் கல்ச்சர் என்ன அப்படின்னா தே யூஸ் டு வியர் மாஸ்க்ஸ். ஒருத்தர் தே குடன்ட் ஐடென்டிஃபை, யாருன்னே தெரியாது. ஓகேங்களா? ஓ நீ அவர் மவனா அப்படிங்கிற மாதிரி தே யூஸ் டு மீட் டுகெதர் அண்ட் தே த்ரோ அ பாச்சி. அந்த பாச்சியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தே கேன் எக்ஸ்பிரஸ் தியர் ஃபேண்டசிஸ் வாட் எவர் தே வில் டு தியர் சென்சஸ். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை பண்ணலாம். யார் கூடனாலும் என்னன்னாலும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும். பட் நம்ம ஊரில் வந்து கார்னிவல் அப்படின்னா இட்ஸ் எ கெட் டுகெதர் ஆர் அ மீட்டிங் வேர் வி கேன் பர்ச்சேஸ் திங்ஸ் அண்ட் வி கேன் என்ஜாய் அவர் செல்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும். இது ஏன் இவர் ஆதரிக்கிறாரு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வை ஹி இஸ் டுவர்ட்ஸ் சொல்லுங்களா பார்ப்போம். ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஏன் இந்த மாதிரி விஷயத்தை ஆதரிக்கிறாரு? ரெனைசன்ஸ்னு வேற ஒரு வேர்டு வருது. ரெனைசன்ஸ்னா என்னது? ரீபர்த். ஸோ ஏதோ ஒன்று புதுசாக வரணும் அப்படிங்கிறதுனால கார்னிவலஸ்க்கு ஆதரிக்கிறாரு. பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு ஹிம் ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியாலஜியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், ஏன் இன்னொன்று வரக்கூடாது? அதனால கார்னிவலஸ்க்கு இவர் ஆதரிக்கிறாரு. ஆஸ் டாக்குமெண்டட் பை ரெபலைஸ். இவர் வந்து ஒரு ஓல்டு ரைட்டர், இஸ் எ ரெனைசன்ஸ் ரைட்டர். அவர் முன்னால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி தான் கார்னிவலஸ்க்குங்கிற டேர்மே வருது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹூ வாஸ் ஃபினாமினல் இன் கிரியேட்டிங் த ஐடியாலஜி ஆஃப் கார்னிவலஸ்க் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யாரை பற்றி இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காரு? ரெபலைஸ். ஓகேவா? எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியல. எனிபடி நோஸ்? ரெபலைஸ். செக் ஆன் இட். ரெபலைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ரெபலைஸ் அண்ட் இவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் ரெனைசன்ஸ் கார்னிவலஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மே அவர் கொண்டு வராரு. இன் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினிட்டி. இதுதான் இருக்கிறதுலே ஒன் லைனாக சொல்லணும்னா மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினிட்டி. வாட் இஸ் ஹெட்ரோஜினிட்டி? ஹெட்ரோஜினிட்டி மல்டின்னு மீனிங் எடுத்துக்கலாமா? மல்டி இஸ் ரைட், பட் ஹெட்ரோஜினிட்டி அந்த ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கேன் யூ பிரிங் இட்? ஹோமோஜீனஸ் கல்ச்சர்னு என்னது? அது ஹோமோனா ஒரே ஒரு விதமா இருக்குது. எஸ். ஹெட்ரோஜீன்னா கல்ச்சர்ஸ் மல்டியா இருக்குது. மல்டி கல்ச்சர்ஸ். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. ஹெட்ரோஜினிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா when there is heterogeneity in everything will be included, right? இப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம விட்டுறோம் அப்படின்னா ஹெட்ரோஜினிட்டி இருந்தால் இட் வில் பி இன்க்ளூடட். ஸோ இது நல்லது தானே நடக்கு. திஸ் இஸ் ஹிஸ் எய்ம்.
கார்னிவலஸ்க்கு இவர் எதுக்கு போட்டுறாருன்னா ஹெட்ரோஜினிட்டி இருக்கவங்க யாருன்னே தெரியாது, விச் மீன்ஸ் தேர் இஸ் a get together irrespective of other divisions. அண்ட் மல்டி வாய்ஸ்டு நரேட்டிவ்ஸ் எதுக்கு சொல்கிறான்னா, ஏன் நீங்கள் மட்டும்தான் சொல்லணுமா, ஷுட் இட் பி அரகண்ட், எல்லாரும் பேசட்டும். ஸோ இவர் புரியுது அவங்களுக்கு, இவரோட பேசிக் ஐடியாலஜி இப்போ புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? ஒரு பவரை உடைச்சறியணும்னு நினைக்கிறாரு. அதேதான், எக்ஸாக்ட்லி. பவர், ஒருத்தர் மட்டும் பேசக்கூடாது, ஒருத்தர் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது, ஒருத்தர் மட்டுமே இது பண்ணக்கூடாது, எல்லாமே கல்ச்சர் இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட எய்ம். அதனால தான் இவரோட இதை பாருங்கள், ஹெட்ரோக்ளாசியா டேர்ம்ஸ் என்னலாம், ஹெட்ரோக்ளாசியா அண்ட் கார்னிவலஸ்க். ஓகேங்களா? ஓகே. ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டோஸ்டியோவ்ஸ்கிஸ் பொயட்டிக்ஸ், பாலிஃபோனி அண்ட் அன்ஃபைனலைசபிலிட்டி. அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டோஸ்டியோவ்ஸ்கிஸ் பொயட்டிக்ஸ் இஸ் அ ஒர்க் பை பக்தின். சரிங்களா? நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கைன்னு வந்தாலே அவங்க முக்கால்வாசி ரஷ்யனாக தான் இருக்கணும். சரிங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கட்டா, பக்தின் ரைட்ஸ் இன் வாட் நேம், வாட் இஸ் ஹிஸ் பென் நேம் ஆர் சம்திங்? வெரி குட், ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஓகேவா? ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டோஸ்டியோவ்ஸ்கிஸ் பொயட்டிக்ஸ் இஸ் அ ஒர்க் பை பக்தின். பிலாங்ஸ் டு which nation? Russia. What do you mean by heteroglosia? Multi-voiced. Multi-voiced. Okay, very good. Carnivalesque was inspired by? இது வரைக்கும் போதும். இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டோஸ்டியோவ்ஸ்கிஸ் பொயட்டிக்ஸ்ல இவர் 2 டேர்ம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. என்னலாம் பார்த்தே சொல்லுங்க. பாலிஃபனி அண்ட் ஃபைனலைசபிலிட்டி. ஓகேங்களா? எஸ். இப்போ the work was originally published in Russia as Problems of Dostoevsky's Creative Art in 1929. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதோட முதல் டைட்டில் என்னது? Problems of Dostoevsky's Creative Art. ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டோஸ்டியோவ்ஸ்கி வந்து அங்கே உள்ள ரைட்டரு, அதனால் அவரை வச்சு ஏதோ பண்ண போகிறாருன்னு மட்டும் தெரியுது. ஸோ இன் 1928, பட் இட் வாஸ் ரிவைஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் இன் 1963 இன் த டைட்டில் ப்ராப்ளம் ஆஃப் டோஸ்டோவ்ஸ்கிஸ் பொயட்டிக்ஸ். அவ்வளோதான். அந்த டைட்டிலை மாற்றி இந்த டைட்டிலை போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பாயிண்ட்டு. அன்ஃபைனலைசபிலிட்டின்னு என்ன அர்த்தம்? ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியல, அவ்வளோதானே. we couldn't finalize anything. The world is open and free, everything is still in future and we will always be in the future. நமக்கு ப்ரெசென்ட்டில் எதுவுமே கிடையாது, நீங்கள் நினைக்கிற எதுவுமே கரெக்ட் கிடையாது, எல்லாமே ஓப்பன் அண்ட் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறாரு. வேறு ஒன்றும் இல்லை. இவர் கார்னிவலஸ்க் சொல்லும் போதே எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு, பட் அது அன்ஃபைனலைசபிலிட்டியில் கொண்டு வந்து விட்டுருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ அக்கார்டிங் டு பக்தின், டோஸ்டியோவ்ஸ்கி வாஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் பாலிஃபோனிக் நாவல். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பாலிஃபோனிங்கிற டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது யார்? இவர் தான், பக்தின் தான். ஆனால் அது எங்கேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கு? வெரி குட். ஃபுல் நேம் என்னதுமா? வெரி குட். தியோடர் டாஸ்டாவ்ஸ்கி. இவர் தான் கிரியேட்டர் ஆஃப் பாலிஃபோனிக் நாவல். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? மல்டிபிள் வாய்ஸ்டு நாவல். அப்போ இவரோட கோட்டும் இவரோட தாட்டும் ஒத்து போகுதா? இவ்வளவுதான். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சுல, டோஸ்டியோவ்ஸ்கியோட தாட்ஸும் இவரோட பாயிண்ட்ஸும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. ஸோ he was inspired by Dostoevsky and he brings out the term polyphony. அவ்வளோதான், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் 1963 ரிவைஸ்டு வெர்ஷன். சரிங்களா? அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெபலேஸ் அண்ட் இஸ் வேர்ல்டு. மறுபடியும் சொல்கிறேன், கார்னிவலஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. கார்னிவல் அண்ட் கிராட்டஸ்க். வாட் இஸ் கிராட்டஸ்க்? கிராட்டஸ்க் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேர்ம் அது. everything which is in unshaped order. எக்ஸாக்ட்லி, ஆர்டராக இருக்காது. கிராட்டஸ்க்குனா அந்த கொலன்னு இருக்கிறதும் போகல தமிழில். அதுக்கு இட் இஸ் சேம் வே. ஏன்னா எப்படி சொல்லனா, இஃப் சம்திங் யூ வாட்ச் இன் ஹாரர் மூவிஸ், ஹாரர் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிராட்டஸ்காக இருக்கும். மனுஷன் மாதிரியே இருக்க மாட்டா, பேய் மாதிரி இருப்பான். விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ கிராட்டஸ்க், something which differs from normality. And இப்போ due to its content, rebellious and folk culture of the Middle Ages and Renaissance, அதுவும் சேர்ந்து தான், was not published until 1965. மறுபடியும் இங்கே ஏதோ பிரச்சனை பார்த்தீங்களா? இதோட ஒரிஜினல் டைட்டில் என்னது? Read it once. Rebellious and folk culture of the Middle Ages and Renaissance. சரிங்களா? அதை நான் ஹைலைட் பண்ண விட்டுட்டேன். and Renaissance was not published until 1965. அப்போ இந்த ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆன இயர் என்னது? Rebellious and his word பப்ளிஷ் ஆன இயர் 1965. இந்த முந்தின ஒர்க்கை பார்த்தீங்களா 1963 ரிவைஸ் ஆகி பப்ளிஷ் ஆனது 1963.
டோஸ்டியோஸ்கி. இது வந்து ரெபலைஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆனது 1965. எல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி வருது, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. பக்தின் இன்டென்ஷனலி ரெஃபர்ஸ் டு தி டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் அஃபீஷியல் ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஃபோக் ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ். அதாவது 2 டிஃப்ரென்ஸ் இதில் காட்டுறாருமா ரெபலைஸ் அண்ட் இஸ் வேர்ல்டில். அஃபீஷியல் ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ்னா என்ன, ஃபோக் ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா, ஐடியா இருக்கா? ஃபோக் ஃபார்மலா நடக்கிற வெரி குட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். ஃபோக்னா நம்ம ஓன் கல்ச்சர்ல அந்த ஃபோக் கல்ச்சர் சொல்லுவோம்ல, நம்ம எப்படி சொல்லலாம், நம்மளோட இண்டிஜினஸ் கல்ச்சர் ஆர் நம்ம ஓன் கல்ச்சர். எஸ், ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப்க்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி. வெரி குட். இது ரெண்டுல எது எல்லாரும் மிங்கிள் ஆகக்கூடிய கல்ச்சர் ஃபெஸ்டிவ்? ஃபோக் ஃபெஸ்டிவ்ஸ் தான். எக்ஸாக்ட்லி, அவ்வளோதான். அஃபீஷியல் ஃபெஸ்டிவை விட இவர் யாரை ஆதரிக்கணும்? அப்போ பக்தின் யாரை ஆதரிக்கிறாரு? ஃபோக் ஃபெஸ்டிவ்ஸ் தான். சால் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? இது வரைக்கும் கிளியராக தானே இருக்குது? ஓகே. அண்ட் பதிலையே காணுமே. ஓகே, குட். ஓகே, 2 இம்பார்ட்டன்ட் சப்டெக்ஸ்ட். சரிங்களா, நம்ம மேலேயே பார்த்தோம். கார்னிவலஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? விச் பக்தின் டிஸ்கிரைப்ஸ் அஸ் அ சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனா. கார்னிவலஸ்க்கு சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். வை இட் இஸ் சோஷியல் அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் கேதர். And the second is grotesque realism, which is defined as a literary mode. அதாவது இந்த ரியலிசம் அப்படிங்கிற பேரில் when something is brought in an uneven manner that is not accepted by Bhaktin, but whichever is out of the order but it's good அப்படின்னா it will come under carnivalesque. Carnivalesque இவர் ஆதரிக்கிறாரு because it's polyphonic, because it is heteroglossia, and because it includes all the festives of folk culture. But grotesque realism is something which only the people in power hold. ஸோ இவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃபர் ஆகிறாரு இந்த விஷயங்கள்ல. சரிங்களா? அண்ட் ஹூ இஸ் ரெபலைஸ்? நான் விட மாட்டேன்ல. ஒன் ஆஃப் தி திங் தட் மேக்ஸ் ரெபலைஸ் an important and influential writer is that in his writing we see the evolution of humanist thinking. That was to make writers like Cervantes and Shakespeare more powerful representatives of Renaissance literature. ஒன்றும் கிடையாது, இவர் ரினைசன்ஸில் முக்கியமான தலைவர். Rabelais is a 16th century. Which country he belongs to? பிரான்ஸ் சேர்ந்தவர். இவர் யாரெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு? Cervantes and Shakespeare. Very good. Cervantes and Shakespeare. Very good. He is the author of the comic masterpiece Gargantua and Pantagruel அப்படின்னு தான் நான் வச்சுருக்கேன். பட் இந்த ப்ரொனன்சியேஷனும் இப்படி தான் கொடுத்துருந்துச்சு, Gargantua and Pantagruel. இந்த காமிக் மாஸ்டர் பீஸ் எழுதுனது ராபெலஸ். இவரை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுமேன்னு கொடுத்துருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த டயலாஜிக் இமேஜினேஷன். இதுவும் அவரோட ஒர்க் தான். அண்ட் இதில் 3 டேர்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. என்னெல்லாம்? chronotype, dialogism, okay, third one heteroglossia. ஓகே, 3 டேர்ம் இதில் 1975 பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. நான் ஆர்டர் படி கொடுத்துருக்கேன், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஆர்டர் படி தான் கொடுத்துருக்கேன். 1963 பார்த்தோமா, 1965 பார்த்தோமா, இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக 1975க்கு வரோம். கம்பைலேஷன் ஆஃப் 4 essays. என்னெல்லாம் அந்த எஸ்ஏஸ்ன்னு வாசிங்க பார்ப்போம். கன்சர்னிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் நாவல் பற்றி இருக்குது. என்னெல்லாம் எல்லாரும் வாசிங்க பார்ப்போம். வாட் ஆர் த 4 essays? எபிக் அண்ட் நாவல். ஓகே, 1941ல வந்தது. ஓகே. From the prehistory of Yes, go ahead. Yeah, prehistory of novelistic discourse 1940. Okay. Forms of time and of the chronotype in the novel. Okay. And discourse in the novel. Discourse in the novel எல்லாமே எதை பற்றி இருக்குது? சுற்றி நாவலை பற்றி இருக்குது. அப்போ பக்தின் வந்து in his work Dialogic Imagination he talks about the 4 aspects of novel and that are published as essays, and how configurations of time and space are represented in language and discourse. Time and space தாங்க chronotype. chronotypeனா என்னது உங்களுக்கு தெரியும்ல? சேம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அதிலே கொடுத்துட்டேன். the chronologyங்கிற மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி. chronotypeனா how it is arranged in the view of time and space அப்படிங்கிறது தான் chronotype. அதே இது லாங்குவேஜில் அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது நம்ம பக்தின். ஓகேங்களா? ப்ரைமசி ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் ஓவர் டெக்ஸ்ட், இது நம்ம அப்பளே பார்த்தோம். அந்த கான்டெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத ஹெட்ரோக்ளாசியா பேசுது. த ஹைப்ரிட் நேச்சர் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அதை வந்து பற்றி பேசுகிறது தான் பாலிக்ளாசியா.
ப்ரைமசி ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் ஓவர் டெக்ஸ்ட் அது எந்த டேர்மை குறிக்குது? ஹெட்ரோக்ளோசியா. ஹைபிரிட் நேச்சர்? இது ரெண்டும் ஒன்று தான். ஓகேங்களா? நான் உங்களுக்கு வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த ரெண்டையும் கேட்கலாம், ஸோ மாற்றிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான். Bakhtin described the open-ended dialogue as a single adequate form of verbally expressing authentic human life. அதாவது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா open-ended dialogues are very important அப்படிங்கிறார். What is an open-ended dialogue? Leaving it to the audience. Yes, but completely? Is it? Partially. ஓகே. அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஆத்தருக்கும் சரி ஆடியன்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் வெயிட் கொடுக்குறோம், நீங்களே முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு கொடுத்து முடிக்கிறோம்ல, அதுதான் வந்து ஓப்பன் எண்டட் டயலாக். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் த ஆத்தென்டிக் ஹியூமன் லைஃப். பிகாஸ் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். உங்கள் ஒப்பீனியனையும் சொல்லுங்கள், நாங்களே முடிச்சு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது. டுவர்ட் அ ஃபிலாசபி ஆஃப் தி ஆக்ட். இதுதான் 1986 அவர் எழுதின ஒர்க். சரி, இவரோட 4 ஒர்க்ஸ் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் சும்மா சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு தோன்றது கரெக்டாக. பக்தினோடதா? பக்தின். Works. Problems Rebellious of? and his world. Okay. Problems of? Dostoevsky poetry. அப்புறம் Rebellious and his world. அப்புறம் dialogic imagination towards the philosophy of the act. நான் எதுக்கு இவருக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன்னா இவர் நிறைய டேர்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரா, அதனால தான். ஓகேவா? ஸோ when time and space is represented, then what it talks about the linearity of time and space in works. அது என்ன term? Chronotype. Multiple voices in a text. Heteroglossia. Okay. Rebellious influenced which term? Carnivalesque. Okay. 4 types of essays about novel and language is given in which work? Dialogic imagination. சரிங்களா? and okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சது இல்லைம்மா? கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். I know it's difficult, but no, it will clear it. கொஞ்ச நாள் போக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் when we give other tests and something. ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் இப்போ அடுத்த இவரோட முடிக்க போகிறோம். ரொலாண்ட் பாத்ஸ். அவரோட டைம் பீரியட் 1915 to 1980. ஓகே. நம்ம இன்னொரு ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர் பார்த்தோம். யார் அது? அல்துசர். வெரி குட். லூயி அல்துசர், மறக்கப்படாது. ஓகேவா? அல்துசர், ரொலாண்ட் பாத்ஸ். இப்போ 2வது ஃப்ரெஞ்சு. இப்போ அதாவது ஜெர்மனியில் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டு அப்படின்னா நம்ம வந்து எதை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நியோ மார்க்சிசமை மிக்ஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஜெர்மன் ரைட்டர்ஸ் செட்டாக பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்தூசரில் ஆரம்பித்து இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர்ஸ் வருவாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரொலாண்ட் பாத்ஸ்னாலே ஒரு டைட்டில் ஞாபகம் வருமே, என்னது அது? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்படிமா? புரியல. ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதினதும் எழுதி முடிச்சதும் ஆத்தருக்கும் அந்த புக்குக்கும் சம்பந்தமே இல்ல, ஆத்தர் அதோட முடிஞ்சது அப்படின்னா அப்ப யாரு ஹேண்ட் ஓவர் டேக் ஓவர் பண்ணணும்? ரீடர்ஸ் டேக் ஓவர். அவ்வளவுதான். அப்ப ரீடர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப ஃப்ரெஞ்சு இவர் வந்து he brought the methods of semiotics. What is semiotics? ஸ்டடி ஆஃப் சயின்ஸ். அவ்வளோதான். ஸ்டடி ஆஃப் சயின்ஸ். சைன் லாங்குவேஜ் இருக்குல்லம்மா, சைன் லாங்குவேஜ்னு முதல்ல நான் சொன்னேன் தெரியுமா? அதை பற்றி படிக்கிற முக்கியமான ஆளில் இவர் ஒருத்தர். சைன் படிச்சுட்டாங்கனாலே இவங்க எந்த தியரியில் வருவாங்க? அவ்வளோதான். சைன்னாலே ஸ்ட்ரக்சரலிசம் தான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம்லையும் இவர் ஜம்ப் அடிப்பார் பாருங்க, ஒரு டைவு. ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி வரும். ஸோ இப்போ வந்து ஆல் டெக்ஸ்ட்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் வித் சயின்ஸ். எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே சயின்ஸால் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்டது. இவரை பற்றி கேட்டாலே உங்களுக்கு செமியாட்டிக்ஸுங்கிற டேர்ம் ஞாபகம் வந்துடணும். அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் வித் சயின்ஸும் ஞாபகம் வரணும். அதனால தான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்.
அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு, கனோட்டேட்டிவ் மீனிங்ஸ் எனேபிள்ஸ் தட் விச் இஸ் கல்ச்சுரல் டு அப்பியர் ஆஸ் ப்ரீ கிவன் யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸ். கனோட்டேட்டிவ் மீனிங்னா என்ன? இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். வாட் இஸ் இருக்கக்கூடிய மீனிங்? எப்படி? சைக்காலஜிக்கலா? ஓகே, நம்ம ஃபீலிங்ஸ் இன்டெப்தா இருக்க மீனிங், வெளிப்படையா தெரியாது. டினோட்டேட்டிவ்னா டிக்ஷனரி மீனிங், டிடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். டினோட்டேட்டிவ் டிக்ஷனரி மீனிங். அப்போ கனோட்டேட்டிவ் வந்து விச் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பை ourselves. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ப்ரீ கிவன் அப்பியர் அஸ் ப்ரீ கிவன் யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸ். நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன், உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே உங்கள் மனசில் உள்ளது அட் டைம்ஸ் வெளிப்படும், பார்த்துருக்கீங்களா? குட் யூ ஃபீல் தட்? உங்கள் மனசில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் உங்களை அறியாமலே சில நேரம் வெளிப்பட்டுரும். ஹேவ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்? எஸ் எஸ். அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தே ஆர் ஆல் ப்ரீ கிவன் யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரிலீஜியன் நம்ம வந்து பேசுகிறோம், ஒருத்தர் பிளாஸ்ஃபமிக்கலாக தே கோ அகெயின்ஸ்ட் அவர் ரிலீஜியன் அப்படின்னா நமக்கு உடனே என்ன வரும்? நம்ம ரிலீஜனை பற்றி யாரோ ஒருத்தர் தப்பாக பேசுகிறாங்க, அப்போ என்ன தோணும் உடனே இம்மீடியட்டாக? கரெக்டுன்னு சில பேர் யோசிப்பாங்க, சில பேர் டேக் தட் அருவா அந்த குரூப்புக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ வந்து த பாயிண்ட் இஸ் we immediately feel that we are humiliated, we have been went against. அப்போனா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we react immediately based on our religion, based on our teaching, based on our family circumstances. Yes, pre-given circumstances. நம்மளோட thought, நம்மளோட faith, நம்மளோட culture from our parents make us react against a blasphemical sentence or a propaganda. ஸோ இதுதான் ப்ரீ-கிவன் யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸ். ஓகேவா? ப்ரீ-கிவனாக நம்ம மனசில் உள்ள ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த ட்ரூத்ஸ் தான் நமக்கு வெளிப்படும். இதுக்கு பேர் தான் என்ன தெரியுமா? மித். அவ்வளோதான், இதுக்கு பேர் தான் மித். நம்ம மனசில் ஒரு கதையாகவோ ஒரு ஐடியாலஜியாகவோ பல வருஷம் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்பப்போ வெளிப்படுறது தான் மித். புரிஞ்சிச்சா? அப்போ மித் இஸ் செமியாட்டிக், am I right? சிம்பாலிக்காக தான் வெளிப்படும், நம்ம நேரடியாக வெளிப்படாது. சிம்பாலிக்காக தான் சில நேரம் வெளிப்படும், சில பேருக்கு டேரெக்டாக வெளிப்படும், பட் சில பேருக்கு சிம்பாலிக்காக தான் வெளிப்படும். இவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் படிக்கிற மீனிங்ஸ், கொடுக்குற மீனிங்ஸ் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் மித். He famously declared the death of the author. அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஒரு ஆத்தர் வந்து எழுதிட்டாருன்னா அவர் வெளியே போயிடணும். ஏன் அப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா, அவங்க அப்படி வரவேற்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா only the pre-given truths of the author will be entertained. உங்களோட தாட்ஸ் தொலைஞ்சு போயிடும். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த பாயிண்ட் புரியுதாமா? ஏன் டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாருன்னு எனி டவுட்ஸ் இருக்கா? அதில் கிளியர்? எஸ், ஓகே. ரிசைட் அண்ட் இங்கே பாருங்கள், த ஆர்குமெண்ட் தட் மீனிங் டஸ் நாட் ரிசைட் வித் இண்டிவிஜுவல் ரைட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் மீனிங் கிடையாது, பட் ராதர் வித் இன்டர்பிளே பிட்வீன் வைடர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் மீனிங் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டிவ் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் ரீடர்ஸும் கல்ச்சரும் சேர்ந்து நாங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிறோம், நீங்கள் வந்து ஓரமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தரை அனுப்பி வைக்கிறோம். நீங்கள் என்ன வேணாலும் எழுதுங்க, நாங்கள் வந்து எங்கள் இஷ்டத்துக்கு தான் நாங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொலாண்ட் பார்ட்ஸோட வியூ. இப்போ சொல்லுங்கள், சைன் என்ன? What is a sign? A myth, sign or a myth. Yes, it is a myth that ஒரு சிம்பாலிக் செமியாட்டிக்கலாக நமக்கு கொண்டு வர்றது தான் சைன். அண்ட் சைன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரீ கிவன் யூனிவர்சல் ட்ரூத் மூலமாக நம்ம பண்ணோம்னா தட் இஸ் அவர் ரீடிங். அவ்வளோதான், இதை தான் அவரையும் எதிர்பார்க்குறாரு. டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் இஸ் நோ லாங்கர் a part of our interpretation and the readers ourselves can create meanings. இவரோட இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க் மித்தாலஜிஸ் இந்த இயர் 1957 ஃப்ரெஞ்சில், 1972 இங்கிலீஷில். நீங்கள் இங்கிலீஷோட இதே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சயின்ஸ் ஆர் த மித்ஸ், அதுதான் இவரோட மெயின் ஆர்குமெண்ட். டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் இந்த இயரை மறக்கவே கூடாது நீங்கள், சரியா? 1968. டோன்ட் ஃபர்கெட் டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் 1968. எம்பையர் ஆஃப் சயின்ஸ்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு 1970. இது வந்து அவர் ஜப்பான் டூர் போகிறாப்புல,
அங்கே போய் எழுதுகிற ஒர்க்கு தான் எம்பையர் ஆஃப் சயின்ஸ். ஸோ வி ஷால் எண்ட் அப் வித் திஸ். அண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ப்ளீஸ் கேட்டுருங்க. நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணுறேன், உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? இன்னைக்கோட போர்ஷன்ஸ் புரிஞ்சிச்சா?